ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ खोल के हमायत कर रहे हैं। सो इस बारे विचार चर्चा होने जा रही है। सो असं चाहांगे कि तुसी साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पिछले सारे पीरीयड च जिथे एक पासे साडे भी अमरीका च जम्मे पड़े बच्चे जां जिहड़े अमरीकन सिस्टम दे विच 5-7 साल तो ने वो भी प्रोटेस्ट दे विच अगे अगे सी ब्लैक लाइव्स मैटर जी। हालांकि उन्होंने चो भी शायद बहुतियां नूं ये पता ना होए कि भाई उन्हां दे जिस जिथे उन्हां दीयां जड़ां ने उस मुल्क दे विच इंसानी जिंदगी नूं किवें जिहड़ा एक्सटिंग्विश करन दा हक उत्थों दे कानूनां ने एक पुलिसिया नूं दित्ता होया है, किवें जुल्म हुंदे ने। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस चीज़ दा हैशटैग बन गए सोसाइटी सोशल प्रोटेस्ट और असी भी इनकरेज किया, ये कोई शक नहीं है कि भाई घट्टो घट्ट जो अज उन्होंने ब्लैक लाइव्स की कीमत का एहसास होएगा, फिर उत्थों दी लाइव्स की भी कीमत का एहसास होएगा कि भाई उत्थे की चल रहे। पर इस सारे दे विच जिहड़ा एक बड़ा दोगलापन ही नहीं, इहदे अंग्रेजी का लफज हिपोक्रेसी, पंजाबी जां दूसरे च असी दंभपुणा कहंदे हैं। पखंड भी है, पखंड तो हल्का रह जाता, दंभ भी है। हिपोक्रेसी जिहदे च वो दो मूँहे सप वांग जिहड़ा है तुहाडा एक मूँह होर है एक होर है, हालांकि सप तो सप ही रहिंदा है। हुण इस बारे कि भी किवें जिहड़े अमरीका बेस्ड RSS नाल जुड़े हुए हिंदू ग्रुप, हिंदू स्टूडेंट फैडरेशन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, ये वो उन्होंने भी बड़े बड़े बयान दिते, ब्लैक लाइव्स मैटर, असी नाल हैं, नस्लवाद के खिलाफ हैं। और मेरा मन सी कि मैं इस दे उत्ते एक एक्सक्लूसिव सैगमेंट करा कि भी इन्हों हालांकि कुछ ने चैलेंज किया, असी भी पासिक रैफरेंस गल करते रहे, पर अज scroll.in दे उत्ते एक आर्टिकल जिहड़ा लिखण वाला भी एक हिंदू सज्जन है राजू राजगोपाल, और ये भी हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स इन्हें ग्रुप बनाया है। पर आर्टिकल जिहड़ा है वो RSS दा और जिहड़ा हिंदूत्व आइडियोलॉजी वाले ये दो मूँह वाले ने, दंभी पखंडी फ्रॉडीए हिपोक्रेट दोगले, इन्हों ने जरूर एक्सपोज किया। और ये मैं इनू इसलिए इस डिस्कशन के लिए एक्सक्लूसिवली चुनिया कि ये असी जो कोट करते हैं कि जोड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का फादर है सावरकर, उन्हें माइनॉरिटीज़ बारे की किया, जिन्हें RSS 20 शुरू किया हेडगवेयर उन्हें की किया, जिन्हें 30 साल तो ज़्यादा लीड किया गोलवलकर उन्हें की किया, और अज मोदी और अमित शाह ਦੀਆਂ खबरां ਤਾਂ करंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर क्योंकि ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ नहीं है ਜਾਂ ਜੜ ਤਾਂ इन्हें बड़ियां ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ भी ਚੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ। और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੂ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, हिंदुत्व ग्रुप्स in US are calling out anti-black racism but support bigotry in India. They use one definition of dharma to guide their actions in their pitri bhumi while applying an entirely different definition in their matru bhumi. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਿਗਟਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਟਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, किस किस्म का रेसिज्म उत्थे प्रैक्टिस करते हैं। और उन्हें पहला तो सावरकर तो ही शुरू किया, उन्हें कहा भी ये एक इंटरव्यू 1944 दे विच, हुण सावरकर वो है जिहड़ा नथूराम गॉडसे का मैंटोर सी जिन्हें गांधी नूं मारिया, और ये सावरकर आज़ादी तो बाद 47 तो बाद भी मेरे ख्याल 8-10 साल जिउंदा रहा। गांधी ट्रायल 'च भी इहनूं फड़ लिया सी, लेकिन ये उन्होंने छड्डिया इसलिए गया कि जी कोई कनक्रीट एविडेंस नहीं मिली। हालांकि हर एक नूं पता है भी ये हुण इनू 1944 दे विच जिहड़ा टॉम ट्रेनर ये वार कॉरस्पोंडेंट सी, उन्हें इंटरव्यू किया सावरकर नूं, और उन्हें पूछा पहला सवाल, हाउ डू यू प्लान टू ट्रीट द मुहम्मडन्स, कि तुसीं किवें
ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਵਰਕਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਨੀਗਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੌਮ ਟ੍ਰੈਨਰ ਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਗਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨੀਗਰੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 1960ਵਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਐਂਡ ਇਫ ਮੁਹੰਮਡਨ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਸੈਸੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਟ ਅਪ ਦੇਅਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ 1944 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ 1946 ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1860ਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਸਲੇਵਰੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RSS ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਬਲੈਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ whose parent has normalized anti-Muslim bigotry in India, including mob lynchings, was a bit too much for me to stomach। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Do they not understand that BJP, RSS are now working assiduously to bring about Savarkar's dream of a Hindu majoritarian state? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। Do our Hindu lawmakers in US Congress not see the moral chasm between their passion to defeat Trump for the mockery of our constitution versus their acquiescence to the Modi-Shah rule in India, which has already begun to dismantle India's once celebrated secular constitution? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਰੌ ਖੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ RSS ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਬੰਚ ਆਫ ਥਾਟਸ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੋਲਵਲਕਰ 1940 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 33 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜਰਮਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਦਾ ਪਰਜਿੰਗ ਆਫ ਜੂਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਲੈਸਨ ਫਾਰ ਅਸ ਇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਏ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਨੀਡ ਫਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਨ ਦਾ US, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡਾ ਸਕੁਐਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, they urge US authorities to cease arresting and targeting journalists in the protest। ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਤ ਫੜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਚੌਬਰਜੀ ਹੋਏ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਡਿਕਰਾਈ ਸੈਲੈਕਟਿਵ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਇਨ ਦ US ਐਂਡ ਕਾਲ ਫਾਰ ਐਨ ਐਂਡ ਟੂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 1923 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾਇਲ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ when the German war broke out, she suddenly had to face the danger of desertion of her German citizens, while the Negro citizens there sympathize more with their brother in Africa than with their white countrymen. American state in the last resort must stand or fall with the fortune of its Anglo-Saxon constituents, so with the Hindus. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਿਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕੁਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ MP ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨ ਆਵਰ ਵਿਊ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਅ ਧਰਮਾ ਫॉर these organizations to use one definition of dharma to guide their actions in their pitru bhumi while applying an entirely different definition of dharma to the dire situation in their matru bhumi। ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੂ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਖਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ, ਦੰਬੀਪਨ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।